अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत मार मुकुट करिबा लागी सदा सर्वदा करी जाग्रत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता। नमस्कार। नुआ सकाळे सबु चाषी भाई भौणी मानू अन्नदातार आउ एक नुआ अध्याय को स्वागत करुछि मु गायत्री। एबे आसंतु जिबा कार्यक्रम को आउ जानिबा मुख्यांश गुड़िक। पान फसल रे समन्त पद्धति रोगपोक परिचालना। उन्नत प्रजातिर लाल सिंधी गाई पालन विषय। ओडिशा रे प्रबाद अच्छी 1600 चाषे मूला तार अर्धेके तुला तार अर्धेके धान बिना चाषे पान। पूरा काल रे गछ छाईरे जंगल चिर उष्म आर्द्र जलवायुर उर्वर आर्द्र मृत्तिका पान और जंगली लता रूपे बढ़ुला। अन्यान्य पत्र सहित मिसाई यहाकू आगरो साग हिसाब रे किया जाउथुला। एहार कफ और श्लेषाम नाशक प्रकृति कारण एहाकू परवर्ती काल रे चाष करागला। विभिन्न पनीपरिया फसल परि पान पत्र रे मध्य विभिन्न रोग पोकर समस्या देखा जाए। तेणु चाषी भाई माने कृषि वैज्ञानिक मानक परामर्श नहीं पान चाष रे रोग पोक नियंत्रण करिले पान पत्रु अधिक अमल पाइबा सह लाभवान होई परिबा। तेबे आज आसंतु जानिबा पान फसल रे समन्त पद्धति रोग पोक परिचालना। आम कहे तो आउ गोटे रोग आपको पान फसल कहे दहिया रोग जोटा कि कौन ना पान गचर लटा जोटा मूल कहे भूमि को लगी अंश और माटी भर थी कांडरे प्रथम कौन बादामी कलर चिन्ह मान देखा जाए। यही जो कांडर चोपा छाड़ी तंतु चिरीगला भाई आपंकर फाड़ी से फाड़ी देसी से भाई आप तार लक्षण देखा जाए। तो आक्रांत अंश धला धला फिंपी आपंकर सोरिष परी दाना देखा जाए और पर कौन हुए गछटी झाऊल पड़ मरी जाए। तेणु यही फसल आम कहे सर्वदा आम प्रथम कही आसुचे पान बर जो सर्वदा परिष्कार रहा दरकार और आपको परिष्कार रखा निहाती दरकार। तापर कौन हुए आक्रांत जो यदि आपंकर यही दहिया रोग लगी थाए तो यही गचर आक्रांत मूल को काटिक फिंपी सहित बाहर करदे निहाती आवश्यक और से स्थान में नुआ माटी को बोरास द्रव्य 1% जो कहे विशोधन करी से माटी मूल देले ये रोग आप प्रतिकार करें। आउ गोटे रोग हूँ जबा रोग। तो पान गछर ये रोग कौन लक्षण थाए ना पान गछर पत्र पछपटे पानी दाग भली चिन्ह देखा जाए और पर कौन हुए ना ऊपर पटे बादामी रंगर गोलाकार आकार इंगित माने भंगल हुई देखा जाए। पर कौन हुए ना दाग चारिपाख पाख हलदिया हो जाए और पत्र पत्र पाची जाए। तेणु ये जो जबा रोग प्रतिकार अच्छी गछ मूल आम कहे 1% बड़ मिक्सचर स्प्रे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपड़ यदि 1 ग्राम पर 10 लिटर पानी मिसेक स्प्रे करेंगे तो ये जबा रोग फसल को मुक्त करें। पान फसल आम कहे चित्रा रोग। चित्रा रोग कहले कौन बुझे ना पान पत्र ऊपर पटे पानी दाग भरी देखा जाए चिन्ह देखा जाए और ये चिन्ह कौन ना अनियमित भाव में अन्य कोणाकार बादामी रंग कला दाग हो जाए। तो दाग चारिपटे धीरे धीरे हलदिया हो पत्र सड़ी जाए। यही रोग बेसिकाली वर्षा ऋतु में देखा पान फसल देखा जाए। कौन हुए ना कांडर पब उपर लंबालिया कला दाग देखा जाए जहाँ कौन हुए ना पर रोगर जो तार प्रादुर्भाव बढ़ी जाए तो पानी फटका भाई देखा और कांडटी पची सुखी जाए। तेणु ये जो यार प्रतिकार चाषी मानक परामर्श करवा जे आप आक्रांत पत्र तोली बाहर कर दिंतु और केयर रु जल निष्कासन करूँ। कारण पान फसल अत्यधिक मात्रा जल रही खराब और चाषी को परामर्श करें जे आप लह लगे मूल आप मटी टेका हम तो से लिंब पीड़िया व्यवहार मूल करूँ। गछ मूल पाखापाखि लिंब पीड़िया दिंतु और तापर गछ मूल 1% बड़ मिक्सचर
किंवा 1% आप 0.1% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मासिक व्यवधान आप प्रयोग करूँ जहाँद्वारा कि जो चित्रा रोग दाउरू पान फसल को सुरक्षा दे पारे तापर आप गोटे रहा मारात्मक रोग एटा कौन चंपाफुलिया रोग मुझे आपंकर लह लगेला समय एटा गोटे सूत्रकृमि जनित आक्रमण ये रोग देखा जाए ये कौन हुए ना पान फसल चेर ये जो सूत्रकृमि अच्छे नेमाटोड आम कहे नेमाटोड इन्फेक्शन कहे तो या द्वारा कौन हुए चेर सब गंठी सृष्टि हुए गछ कौन हुए गछर ग्रोथ हुए जोटा कि गछ वृद्धि हुए बांगरा हो जाए पत्र गुड़ कौन छोट हो जाए छोट हो कौन हुए ना आप चंपा फूल भाई हलदिया पड़ जाए तेणु ताकू कहते चंपा फुलिया रोग तेणु यही रोगर प्रतिकार मुझे प्रथम कही बरज को लगे समय आपंकर मटी 10 ରୁ 12 केजी कार्बोसल्फान गुंड देकरी किंबा निंब पीड़िया 200 केजी एकर प्रति यदि निंब पीड़िया देकी आप गछ लगे ये रोग आप फसल मुक्त करेंगे जदि तापर भी आपंकर देखागला तो बरज मझे मझे और ताटी कड़े गेंडु फूल गछ लगातु गेंडु फूल लगे कौन हम ना ये जो नेमाटोड गेंडु फूल द्वारा से गोटे तार रिपेलेंट एक्शन कम देव और लटा जो ओह्लाउं आप तौक ओह्लैवा समय एकर प्रति 12 ରୁ 15 केजी फुराडान जो कार्बोफुरान कथा कहते गछ मूल देले यही जो चंपाफुलिया रोग को आप सूत्रकृमि आप प्रतिहत करेंगे कि ट्राइकोडर्मा भिरिडी आप गोटे ट्राइकोडर्मा भिरिडी आप बजार आस ट्राइकोडर्मा को 50 केजी कंपोस्ट मिसई 20 ରୁ 25 दिन भितर छाई रखा पर पुणी गछ मूल देले आप निश्चित भाव में यही चंपाफुलिया रोग दाउरू पान फसल को मुक्त करें। एवं समय होची गोटे छोटिया विरतिर विरति परे रहिछि। उन्नत प्रजातिर लाल सिंधी गाई पालन विषय विरति परे आपण मानकु गाँ मानकर बहुत आग्रह सृष्टि होउछि विशेषकर गरीब लोक मानक आर्थिक अवस्था सुधारिबा पई गोपालन करिबा पई सरकारी संस्थार ऋण भी मिलुछि। रेड सिंधी जातीय गाईर आकार मध्यम धरण और रंग गाढ़ लाल बेले बेले रंग मध्य कसरा और बादामी होइथाय। एहार पिठिरे चूल थाए और बेक कोमल रही थाए। एमानकर चम मोटा थिबारु एमाने उत्ताप सही पारंती। सिंधी गाईर पन्ना बड़ और हाराहारी एमाने 320 किलोग्राम पर्यंत ओजन होइथांती। सिंधी गाई थरे छुआ जन्म कले प्राय 10 मास पर्यंत क्षीर देइथाए। हाराहारी दिन को प्राय 5 ରୁ 6 लिटर पर्यंत दुग्ध देइथांती। एही जातिर गाई बेस धीर स्थिर और भारत रे जे कोनोसी अंचल रे मध्य एमाने रही पारंती। एमानक अंडेरा बाछुरी बलद भावे चाष और शगड़ टणा काम करिथांती। देखंतु आजिर समय रे आमर क्षीर रे मध्य देशी विदेशी गाई दी प्रकार क्षीर जो A1 A2 मिल कॉन्सेप्ट चलछि आपण जानिचंती। मु से विषय रे बेसी किछि आपनको न कहले मध्य खाली एतिकी कहबी यहाँ आम माटी रे ऑलरेडी अडप्टेड हो सारी बंची सारी भल से ये जेहेतु देशी गाईर क्षीर आर गुणात्मक मान विदेशी गाईर क्षीर ठारू गुणात्मक मान निहाती भल रहिबो। 2 नंबर जिनस हला बहुत बार परीक्षा करी मध्य देखा जाइछि क्षीर रे रहुथुबा क्षीर रखिबार समय जो नष्ट होबार समय साधारणतः देशी गाईर क्षीर रे क्षीर भल रहिबार समयटा टिके अधिका जो सेल्फ लाइफ बा क्षीरटा केते समय नष्ट न होई रहि परियो से हिसाब रे मध्य देखिले जेहेतु या देशी प्रजातिर गाई एथिरे तार अधिका समय पर्यंत क्षीरटा भल रहिबार नजर रही। आ क्षीरर गुणात्मक जो न्यूट्रिएंट वैल्यू आपण कहिबे न्यूट्रिएंट वैल्यू जहाँ ये एक्चुअली होची जेहेतु देशी गाई एमाने कम दाना आ बेसी बायोमास खाउचंती जोटा हमर नेचुरली घास मिलिला घास खाइकी एमाने क्षीर दउचन तेणु क्षीरर क्वालिटी निहाती अन्य प्रजातिर ठारू भल रहिबो। गोपालन जदि आर्थिक दिग देखा साधारणतः आम 3टा जिनस को विवेचना करते गोटे है आज माई बाछुरीटे जन्म है केते दिन पर से प्रथम छुआ दौर इंग्राजी में कहते एज एट फास्ट काविंग प्रथम कौ बयस गाईटी माई बाछुरीटी प्रथम छुआ देला। द्वितीयटी है गोटे है काविंग इंटरवाल माने आज बाछुरीटी छुआ देइछि बा गाईटी छुआ देला ता पर बाछुरीटी जो छुआ दब यही 2टा व्यवधान गोटे एज एट फास्ट काविंग गोटे है काविंग इंटरवाल यहीटा जिते कम हम आमर आर्थिक दिग सेते बढ़िबो। सीधा हिसाब रे आपण बुझंतु जदि गोटे बाछुरी 2.5 वर्ष रु 3 वर्ष भितर छुआ दे देला माई बाछुरीटी आउ गोटे बाछुरीटी 4 वर्ष लागिला ताकू प्रथम छुआ देबे तो 1.5 वर्ष जो समय रहिला चाषीटी ताकू किछि लाभ न पाई पालिया पाई पैसा खर्च कला तेणु केते कम समय रे प्रथम छुआ दउची सेटा हमर प्रथम आर्थिक दिग को सूचाई थाए। आउ गोटे हला
ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବାର ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ସେଟା କେତେ କମ୍ ରହୁଛି। ଗାଈ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ପେଟରେ ଛୁଆ ରଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି 3 ମାସ ବା 4 ମାସ 13 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈ ଛୁଆ ଦେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ହିସାବକୁ ନେବେ ଗୁଣ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ଠାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଲ ଦିଗ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 14ରୁ 15 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଛୁଆ ଦେବାର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ଗାଈର। ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେବାର ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଭିଂର ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ପ୍ରଜାତିର 27 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 32 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେବାଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହିର ତଥ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଅଧିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇ ବା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆନିମଲ୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 18 ମାସରୁ 24 ମାସ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆନିମଲ୍ ହିଟ୍କୁ ଆସିବାର ଆମେ ନଜର ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଫାର୍ମ ଅଛି। ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଫାର୍ମ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ ଆମର ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଚିପ୍ଲିମାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଟେଲ୍ ବ୍ରିଡିଂ ଚିପ୍ଲିମା ଆମେ ଏଠାରେ ଆମେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈ କିଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ କିଣିପାରିବେ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାମିଲନାଡୁର ହୁସୁରରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି କେବଳ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ଫାର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କାଲସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଫାର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ଆଉ 2ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ରିଜନରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିର ସମୟରେ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ ଗିର୍ ପ୍ରଜାତି ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିକୁ ହଟେଇ ଗିର୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗିର୍ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ। ଯଦିଓ ତାହା ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଆଉ ଆମର ଗାଈ ଠାରୁ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ଗାଈ ଠାରୁ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଗାଈଟି ସହଜରେ ମିଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ବ୍ରିଡ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ବିବେଚନା ରହିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ରହିଛି ଫୁଲକୋବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫୁଲକୋବି ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ କୋବି ଚାଷ ବର୍ଷ ସାରା ହୋଇପାରିବ। କିସମ କୋବି ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇ ପାରିବେ। ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଫୁଲକୋବି କିସମ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି: ସହଳ କିସମ, ବିଳମ୍ବ କିସମ ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରିଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ସହ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୁଲକୋବିର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଫୁଲକୋବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଯାହା ଅଣୁସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଲିବ୍ଡେନମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବୋରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଜିଙ୍କ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ଅଣୁସାର କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବୋରନ୍ ଅଣୁସାର ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଅଣୁସାର ଦେବେ ତାହେଲେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ ଅଣୁସାର 3 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକି ତାକୁ
ଆପଣ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଫୁଲକୋବି ଗଛ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ମିଶାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। এই ଦ୍ରବଣକୁ ଆପଣ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ସାର କଥା ଯେ ଜଳସେଚନ କିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସିଆରରେ ଆପଣ ଜଳସେଚନ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଆରର ଅଧଭାଗ ଆପଣ ପାଣି ମଡ଼େଇକିରି ଓଦା କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧଭାଗ ରହିଲା ତାହାର ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଲାରି ରାଇଜ୍ରେ ବା ଜଳ ସୋକ୍ କରିକିରି ଓଦା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 1/4 ଭାଗ ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରହିଥାଏ। ଗଛ ମୂଳ ଶୁଖିଲା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବକଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନାମନା ଘାସ ଅଛି ବା ତୃଣ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମିଳୁଛି ଆମର ହର୍ବିସାଇଡ୍, ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ml ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରା ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ କରିବେ ଗଛକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 45ରୁ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ଘାସ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଘାସ ଉଠିବ ତାହା ମାନୁଆଲି ଆପଣ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। କି ପ୍ରକାର ରୋଗପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଫସଲରେ? ସାଧାରଣତଃ ରୋଗ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ମୂଳପଚା କାଣ୍ଡପଚା ରୋଗ। সেটা আমার ব্যাকটেরিয়া জনিত হইপারে, ফঙ্গাল জনিত মধ্য হইপারে। তেণু আমি কম করিবা, গোটে ড্রম পানি নেই যা, গোটে ড্রম পানিরে রিডোমিল এমজেড 38 ରୁ 40 গ্রাম পকাইবা, স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন আমি 2.5 গ্রাম তাধরে পকাইবা। 2.5 গ্রাম পকাইকি দুইটাক মিশাইকি মূলক দেখি ভাল ভাবে স্প্রে করিবা। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫଙ୍ଗାଲ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦାଉରୁ ଆମ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ପୋକକୁ ଦେଖିବା। ପୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର କଟା ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବାଳ ଜାତୀୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି କୀଟ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ 2 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଦାଉରୁ ଆମେ ଆମ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବା। ଫୁଲକୋବି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଲି ଗଛ ବା ଯେଉଁଟା ସହଳ କିସମ ଆମେ ତାକୁ 60 ରୁ 75 ଦିନରେ ଅମଳ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିସମକୁ ଆମେ 75 ରୁ 90 ଦିନରେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କିସମକୁ 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନରେ ଅମଳ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସହଳ କିସମ ଏକର ପ୍ରତି ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ବି 40 ରୁ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏତେ କମ୍ ହେଲେ ଆମେ କାଳେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନା, ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଫୁଲକୋବିର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବଜାରରେ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଳ କିସମ କଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମଧ୍ୟମ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଏକର ପିଛା ଆମେ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଣୁସାର ପକାଇବା, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅମଳ ଅଧିକ ରହିବ। ସହଳ କିସମରେ ଆମେ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ 40 ରୁ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଇବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବିଳମ୍ବ କିସମରେ ଆମେ 80 ରୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ କରିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଏକରରେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିହାତି ଭାବରେ 60 ରୁ 70 ହଜାର ଏପରିକି 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାଧପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ।
ଜଣେ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆଜୋଲା କିପରି ଭାବରେ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚେଇ ସେ କିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜୋଲା କ'ଣ? ଆଜୋଲା ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ବା ଫର୍ନ ଜାତୀୟ ଏକ ଗୁଳ୍ମ, ଯାହାକି ପାଣିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜମି ରୁହେ ସେ ଜାଗାରେ ନୀଳ ଭଳି ଯେଉଁ ଅଂଶ ବଢ଼ି ଉଠେ ତାକୁ ଆଜୋଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅପପୁଷ୍ଟିକର। ତେଣୁକରି ପୁଷ୍ଟିକର ଆଜୋଲା କରିବା ପାଇଁକା ହେଲେ ଏକ ଚାଷୀ ତାର ଘରର ବାଡ଼ି ଅଗଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ଚାଷ ଅଗଣା ହେଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜୋଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ରହିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ 3ଟି ପ୍ରଜାତିର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନାଁ ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆଜୋଲା ପିନାଟା ଏବଂ ଆଜୋଲା ଫିଲିକୁଲେଡିସ୍ ଏବଂ ଆଜୋଲା ମେକ୍ସିକାନା। ଆଜୋଲା ପିନାଟାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଜୋଲା ପିନାଟାକୁ ଚାଷ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆଜୋଲା ପାଇଁକା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜୋଲା ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖାତ ଖୋଳିବା ବା ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳିବା ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କୋଡ଼ିରେ ତାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଇଟାର କିଛି ସ୍ତର ଥୋଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଖାତ ଭଳିଆ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜୋଲା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜୋଲା ପାଇଁକା ବେଶୀ ଛାଇ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜୋଲା ପାଇଁକା 50% ଖରା ଏବଂ 50% ଛାଇ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆପଣ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରିବେ ସେ ପାଣିର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଏବଂ ଖାରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର। ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଏବଂ ଖାରତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁକା ଏକ 10 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ କାଗଜର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବା ପତା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବେ ତାହେଲେ 1 ମିନିଟରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପାଣିରେ ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି ନା ଖାର ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି। ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଏବଂ ଖାରତ୍ୱର ପରିମାଣ 3.5ରୁ 5.6 ବା 7.2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କହିବାକୁ ଗଲେ 4ରୁ 7 ଭିତରେ ଯଦି ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଖାରତ୍ୱର ପରିମାଣ ପାଣିର ରୁହେ ତାହେଲେ ଆଜୋଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାତ ଖୋଳି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଖାତଟିକି ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଳିବେ ଯାହାର 4 ଧାର ସମାନ୍ତରାଳ ରହୁଥିବ ଏବଂ ତାର ତଳ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହୁଥିବ। କଣ ଗୁଡ଼ିକ 4 କଣ ଯେଉଁ 4 କଣିଆ ହେଇକି ରହିଥିବ ସେ 4 କଣଟି ସମାନ ଲେବୁଲରେ ରହୁଥିବ ବା ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ, ଓସାର 3 ଫୁଟ ଏବଂ ଗହିରା 1 ଫୁଟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକୁ ଏପରି ଜାଗାରେ କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଛାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଗଛ ମୂଳରେ ବା କଦଳୀ ଗଛର ବଣରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କରିପାରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଖରା ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗାର ଅଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଡ଼ନେଟ୍ ବା ମସୁରୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ତା ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଖରା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ 5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 1 ଫୁଟ ଗହିରର ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳିବେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ଗଛର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଅଖା ବସ୍ତା ବା ପଲିଥିନ୍ ଜରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ସେ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 120 ଗଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋଟା ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର, ଯାହାକୁ ସିଲ୍ପୋଲିନ୍ ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଛାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଭାବରେ ବିଛାଇବେ ଯେମିତି କୋଣରେ ଭାଙ୍ଗ କିଛି ନ ରୁହେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁକା ଚାରିପଟରେ ଇଟା କିମ୍ବା ମାଟିର ଆବରଣ ତାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ବର ମାଟି 5ରୁ 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଛଣାରେ ଛାଣିଦେବେ। ଛଣାରେ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ସେଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ହେଇକି ଥିବ ତାକୁ ମୁଠା କରିକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ୍ତରାଳ କରିକି ସେ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ବିଛାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଛାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋବର 5ରୁ 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଗ୍ରାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ 30 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗୋବରର 10 ଲିଟର ପାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଘୋଳ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଘୋଳକୁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଘୋଳକୁ ଆପଣ ଆସ୍ତରଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧା ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଢାଳିବେ
କଣରୁ ଢାଳିବେ, ଗଦଗଦ କରି ତା ଉପରେ ଢାଳିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଗହିର ଯେପରି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ ଏବଂ ଧାରରୁ ଯେମିତି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ିକି ରହୁଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସତେଜ ଆଜୋଲା ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ସତେଜ ଆଜୋଲା 500 ଗ୍ରାମରୁ 1 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଶାଗ ପଖାଳିଲା ଭଳି ତାକୁ ପଖାଳି ଦେଇ ଧୋଇଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଧୋଇବେ ନାହିଁ ଯେପରି ତା ଚେର ଏବଂ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ନଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଧୋଇବେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକୁ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିକି ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେପରିକି ଗୋବର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ଆଜୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଠିକ୍ 7 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ 500 ଗ୍ରାମରୁ 600 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୋଲା ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆଜୋଲା ଛାଣି ଆଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଛାଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆଜୋଲା ଛାଣି ଆଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଛାଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି ଠେକୁଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜୋଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ପରିମାଣ 22ରୁ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଖଣିଜ ସାରର ପରିମାଣ 17.54% ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ସ୍ନେହ ସାରର ପରିମାଣ 4.5% ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ତନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ 14ରୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଜୋଲା କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ଆଜୋଲାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଧିକ ଥାଏ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ପରିମାଣ ଟିକେ ଧାତୁ ପରିମାଣ କମ୍। ଯେ ଆଜୋଲାର ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତରେ ଏକ ବିଟା କାରୋଟିନ୍ ବା କାରୋଟିନଏଡ୍ ବା ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ବଢ଼େଇବା ଶକ୍ତି ଏବଂ କାରୋଟିନଏଡ୍ସ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବା ଭିଟାମିନ୍ କ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଂସରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବା ସହିତ କ୍ଷୀରରେ ଚର୍ବିର ଅଂଶ ବଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସିବା, ତାଙ୍କର ରୋଗ ନିରୋଗ ରହିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଜୋଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏକ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦାନା କମ୍ କରି ଭଲ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଜୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରମାନର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାନା କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଆଜୋଲା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 180088926163। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ସମସ୍ୟା ସଫଳତା କିମ୍ବା ମତାମତ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅନ୍ନଦାତା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ, SP3 ବିଲ୍ଡିଂ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 501512। ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ହେଉଛି p18annadaataodia@news18.com। ତେବେ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।